پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئی۔ اہم ترین خبر اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے اہم ترین ڈیولپمنٹس، جبکہ دوسری جانب حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کیا بیک ڈور مذاکرات شروع ہو چکے ہیں۔ ایک اہم ترین ملاقات شہر اقتدار میں ہوئی، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بیک ڈور مذاکرات کے حوالے سے شیخ رشید نے عمران خان کو کس بات سے خبردار کیا، اور دوسری جانب حامد میر نے بڑا دھماکہ اور بڑا انکشاف کیا ہے، کیونکہ یہ گھر کے بھیدی ہیں اس امپورٹڈ سرکار کے، اور ان کے انکشاف کو لائٹلی نہیں لیا جا سکتا۔ انہوں نے اس وقت خطرے کی گھنٹی بجائی ہے اور کہا ہے کہ عمران خان کی نااہلی سے بھی بڑا دھماکہ ہونے جا رہا ہے، یعنی کہ یہ ڈیولپمنٹ بڑی اہم ہے اور اب اصل کھیل کا آغاز ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اس وقت جو ملکی سیاست کا حال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ بیک ڈور مذاکرات، بیک ڈور روابط، مقتدر حلقوں اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات اور بات چیت کی باتیں تو ہو رہی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی نااہلی اور اس نااہلی کے بعد عوام کا احتجاج اور عمران خان صاحب کی طرف سے احتجاج کی لیے نکلے ہوئے لوگوں کو اپنے گھروں میں واپس جانے کی ہدایت، اس نے بہت سے سوالات تو کھڑے کیے اور میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی اس حوالے سے اہم باتیں کی۔ لیکن اب یہاں پر انصار عباسی صاحب نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے باہمی سیاسی تنازعات پر بحث اور انہیں طے کرنے کے لیے موجودہ حکومت کے نمائندوں اور عمران خان کی زیر قیادت پاکستان تحریک انصاف کے درمیان براہ راست ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں فریقین کے درمیان 2 روز قبل ملاقات ہوئی اور اجلاس ہوا۔ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ عام انتخابات جلد کرائے جائیں، آئندہ سال مارچ یا اپریل 2023 کے اندر انتخابات ہو جائیں، اور اس کے عوض تمام تر چیزیں ہو سکتی ہیں، میثاق معیشت ہو سکتا ہے، ادارہ جاتی اصلاحات ہو سکتی ہیں، اور اس سارے معاملے کے اندر پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ اپنی مدت پوری کرنے پر اصرار کر رہی ہے، اور اس سارے معاملے کے اندر متعلقہ قیادت کے سامنے جو دونوں سائیڈز کا موقف ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اب یہ ایک جانب تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اگر اس طرح کی ملاقات جو ایوان صدر کے اندر اس کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ شاید وہاں پر دو نمائندے پی ٹی آئی، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے 2 دن پہلے ملے، لیکن اب آبویسلی اسے پرسیپشن یہ دی جا رہی ہے کہ خان صاحب نے نااہلی سے پریشرائز ہو کر مذاکرات کیے ہیں، یہ سیاسی ڈائیلاگ شروع ہوا ہے۔ البتہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر ایسا پولیٹیکل ڈائیلاگ تھا بھی تو اس نے ایک جانب تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کا نااہلی کے فیصلے کے بعد بہت سی چیزیں سامنے لے آئے ہیں، اور اس سارے معاملے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اس سب کے اندر جس طرح سے عمران خان صاحب کو ابھی نااہل کیا گیا ہے، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اب یہاں پر شرجیل میمن صاحب نے بھی ایک الزام عائد کیا ہے کہ عمران خان نے نااہلی پر عدالت سے غیر معمولی ریلیف کی یقین دہانی حاصل کر لی ہے کہ انہیں اپنی نااہلی پر عدالت سے ایک مرتبہ پھر ریلیف مل جائے گا۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کیس کا ریفرنس سپریم کورٹ کے پاس اب تک کیوں زیر التوا ہے، اس کا فیصلہ کیوں نہیں کیا جاتا، اور انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن کے فیصلے سے پاکستان کی سیاست میں گند صاف ہو گیا، لیکن جو انکشاف انہوں نے کیا شرجیل میمن نے اور جو الزام لگایا ہے کہ عمران خان کو عدالت کی طرف سے غیر معمولی انپریسیڈنٹڈ ریلیف جو ہے وہ پرومس کیا گیا ہے، اب یہ ایک بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ الزام بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بھی، عدلیہ کے اوپر بھی، اور ایک ڈیل کا تاثر جو ہے وہ دینے کی کوششیں ہیں۔ جبکہ الیکشن کمیشن کی عمران خان کے کیس میں پھرتیاں سب کے سامنے ہوئی ہیں، اور جس طرح سے یہ جلد بازی میں فیصلہ کیا گیا، اب اس میں بھی ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ غالباً ایک دھمکی دی گئی تھی کہ اگر یہ فیصلہ نہ آیا تو ایک ایسی پریس کانفرنس کی جائے گی کہ لوگ گجرانوالہ جلسے کی تقریر بھی بھول جائیں گے اور عمران خان کو فوری طور پر نااہل کیا جائے، اس لیے یہ پھرتی کے اندر، جلد بازی کے اندر یہ فیصلہ دیا گیا، اور تحریری فیصلہ الیکشن کمیشن جاری نہیں کر سکا۔ اور فواد چوہدری صاحب نے اس لیے یہ بات کہی ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں حکومت کی مرضی کی چیزیں شامل کی جا رہی ہیں، اور اس سارے معاملے کے اندر اب جو بند کمروں کے اندر فیصلے ہوتے تھے اس کا زمانہ گزر چکا ہے۔ لیکن اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک ممبر کے دستخط کے بغیر ہی نااہلی کیس کا فیصلہ سنایا، تفصیلی فیصلہ بھی نہیں ہو سکا، اور کیس کا فیصلہ ٹیکنیکلی
चली तो 19 सितंबर को महफूज किया गया था। पूरे 1 महीने से भी ज्यादा 2 दिन ऊपर हो गए थे ये फैसला सुनाया, लेकिन तहरीरी फैसला नहीं लिखा जा सका। और अगर इलेक्शन कमीशन ने तफसीली फैसला जो है वो नहीं लिखा था तो फिर सुनाने की जल्दी क्या थी। बहुत से सवालात इस वक्त खड़े हो रहे हैं और कुछ हिस्से इन्होंने फैसले के जारी किए हैं, लेकिन इस वक्त यहां पर यह भी इतलात हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ एक जाल बिछाया गया था। उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान न करके एमरजेंसी या फिर कुछ इस तरह के मामलात जो है उनसे मुल्क को बचाया है और निज़ाम लपेटा ना जाए, इसलिए इमरान खान साहब ने, और मैंने ये बात वैसे कर दी थी कि इमरान खान ने अपनी सियासत की कुर्बानी एक मरतबा फिर दी है और मुल्की मफाद का नुकसान नहीं किया। जबकि अगर डील होती या जो डील का एक तासुर दिया जा रहा है एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, कंप्लीट डील जो है अभी तक नहीं हुई, लेकिन बहुत सी चीज़ों के ऊपर इत्तफाक और बहुत से मामलात के ऊपर अभी भी इख्तलाफ है। हुकूमत के साथ अगर कोई डील होती, जो अंसार बाशी साहब ने भी तासुर दिया है, डायलॉग शुरू हुआ है, डील नहीं हुई बाय द वे। लेकिन इस सब के अंदर अब इमरान खान की नाअहली के खिलाफ एहतजाज में पीटीआई के रहनुमाओं पर फिर दहशतगर्दी का मुकदमा जो है वो दर्ज ना होता। और मैं आपको ये बता दूं कि सरकार की मुद्दत में थाना I9 में इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है दहशतगर्दी का, यानी हुकूमत इस वक्त सारे इकदाम कर रही है। अब यहां पर इमरान खान साहब जो है उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है, इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज कर दिया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वजीर जो है इमरान खान साहब के बेसिकली उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज हुआ है। इमरान खान साहब की जानिब से बैरिस्टर अली जफर ने दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन के फैसले के कलअदम और आज ही समाअत की इस्तदा की गई है। इमरान खान की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से मुतअद्दिद एतराज़ात आयद कर दिए गए थे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा कि इमरान खान की नाअहली के फैसले की मुसद्दिका नकल जो है वो दरख्वास्त के साथ मुंसलिक नहीं, और इमरान खान ने बायोमेट्रिक तस्दीक जो है वो नहीं करवाई। लेकिन इस सब के अंदर ऑब्वियसली अब इलेक्शन कमीशन वो चीज़ें शायद इसलिए रोक के बैठा है कि फौरी तौर पर ये मामलात ना हो सकें, इस तरह की चीज़ ना हो सके। और यहाँ पर कुछ डिटेल्स भी आ रही हैं कि गालिबन अतहर मिनल्ला साहब जो है वो पहुँच सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले पर समाअत के लिए या दीगर चीज़ों के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट। सोमवार को भी ये इस्तदा जो है ये सुनी जा सकती है, इस हवाले से भी बात हो रही है। और असद उमर, अली नवाज अवान समेत तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। इमरान खान की अपील इतलात ये हैं कि समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है और इस सारे मामले के अंदर अब फौरी समाअत होती है या मामलात किस तरफ को जाते हैं, ये तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ क्वेश्चन होगा। लेकिन यहाँ पर एक क्लेम आया है और क्लेम हुकूमत के अपने घर से आया, इलेक्शन कमीशन से। इमरान खान साहब की नाअहली का जो फैसला आया है ये तो अभी हल्का सा झटका है, क्योंकि अभी शहबाज शरीफ हुकूमत कुछ और केसों पर काम कर रही है। फॉरेन फंडिंग के केस में कुछ बैंकों के चेक्स भी उनके हाथ लगे हैं जो मैंने देखे हैं, ये हामिद मीर ने कहा है। अगर वो केस इमरान खान के खिलाफ बन गए तो वो ज़्यादा संगीन केस होंगे। आप बल्कि इनका इंकशाफ सुन लें, क्योंकि ये हुकूमत के घर के बेदी हैं, वीडियोज़ भी इन्हें दिखाते हैं। इन्हें पता है कि मर्द और मर्द का स्कैंडल तैयार हो रहा है, ये सच्चा स्कैंडल है, झूठा स्कैंडल है, या इवन ये जो केसेस हैं ये सच्चे हैं या झूठे हैं, ये एक डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन एक चीज़ फॉर श्योर है कि अगर ये कह रहे हैं तो ये हुकूमत ने ऑन टेबल होगी ज़रूर ये बात। आप बल्कि मीर साहब की ये बात सुने। उन्हें नाअहली हो जाना था हमारी सियासत से। ये जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है, इस फैसले के तहत जो उनकी नाअहली हुई है, ये तो बहुत मामूली सी नाअहली है, यानी कि एक टर्म के लिए वो नाअहल हुए हैं और अगला इलेक्शन वो लड़ सकते हैं। और वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवाए जाएं। तो ये इंतखाबात जब भी होते हैं, मार्च 2023 में हो या सितंबर अक्टूबर 2023 में हो, जब भी हो, इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं। कौमी असम्बली से उन्होंने पहले इस्तीफा दिया हुआ है, तो असम्बली में वो जा नहीं रहे। तो इलेक्शन जब भी होगा वो दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं। मेरा ख्याल है ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, ये सिर्फ एक हल्का सा तुनका है, हल्का सा झटका है। ये जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है वो अभी कुछ और केसेस पे काम कर रही है। उसमें फॉरेन फंडिंग वाला भी केस है, एक बैंक जो है उसमें जो कुछ ट्रांजैक्शंस हुई हैं, कुछ चेक हैं, वो भी इनके हाथ लगे हैं, उसकी कापियां मैंने भी देखी हैं। तो वो अगर इमरान खान साहब के खिलाफ केस बनता है तो वो ज्यादा संगीन होगा। आज वाला जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, एक तो इसमें बहुत से
कानूनी माहिरीन ने बहुत से इसके बारे में सवालात उठा दिए। दूसरा जी, आपने नाज़रीन इकराम ये सुना मीर साहब की गुफ्तगू, और ये क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि ऑब्वियसली आज का जो फैसला है, क्योंकि ऑब्वियसली कल तक ये जश्न मना रहे थे, मिठाइयों में जल्दबाजी कर दी, लेकिन खान साहब को उतना डैमेज नहीं किया जा सका। लेकिन अब अगर तो अब देखें कि वही डील का तासुर, गवर्नमेंट की ये पूरी कोशिश है कि डील भी ना हो, मुज़ाकरात अगर मुक़्तदर हलकों के साथ भी हो रहे हैं तो इश्ताल दिला के खान साहब को इदारों के ख़िलाफ़ ला कर खड़ा कर दिया जाए, और खान साहब ने कल एक मरतबा फिर वो मंसूबा नाकाम बनाया। तो ये अभी तक की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स थी, इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।